Good morning, everybody. Am I audible to you? Okay. So yesterday we had seen that about the nest of sparrows. Actually, a writer told us that one female sparrow and male sparrow entered into the writer's bedroom and they decided to build their nest beside the painting of camel, and after that they were going out and coming in, and they were collecting the sticks of grass and other things, the leaves of grass, to build their nest. And during April and May there is a confusion, or there is a chirping of sparrows in an entire house of the writer. Meanwhile, what happened? The male sparrow and female sparrow built their nest near the camel painting, and the female sparrow laid her egg. And after 15 days, the writer heard the voice or the chirping of that baby sparrow. And one day, what happened? The writer was sitting in his bedroom while reading something. At that time, she heard a sound of thud, because that was the May, and during May it was getting hotter, and that's why, means, the writer decided not to put the AC on. If she uh, put the AC on, then she has to be closed doors and windows. That's why she decided not to put the AC on, and it was going hotter in May. That's why she start, she decided to start the fan. But what happened one day? The female sparrow wants to take a flight to go out. At that time, she took flight and she directly hit the fan. And as soon as she hit the fan also hit her and throw that female sparrow at the corner. And there was a sound, thud. And when the writer heard that sound, she hurriedly went there. She just picked that female sparrow in her hand. At that time, that female sparrow was looking towards the writer. And after that, her neck, means the female sparrow's neck, arched, and a droplet of blood oozed through her mouth, and she died in the hand of the writer. So up to this we had seen. We will start a new passage today. Till then I knew nothing about sparrows. I could recognize the female because she is smaller and grey brown. Her male has a black throat and chestnut, and black wings, and is grey white under. Do you know the difference between uh, female sparrow and male sparrow? Actually, the female sparrow is small comparatively to the male sparrow. Male sparrow, and male sparrow is little bit brown or dark brown rather than the female sparrow. And there is a black color, uh, what I can say, uh, black color's spot is there on his neck, on the neck of male sparrow. So this is the basic difference between female sparrow and male sparrow. So the writer told here that till then I knew nothing about sparrows. तोपर्यंत कवयित्रीला sparrows बद्दल काहीही माहिती नव्हती. I could recognize the female because she is smaller and gray brown, and she could recognize the female sparrow because she is smaller than the male sparrows, and she is little bit gray brown, and male sparrow is dark brown. आता फिमेल स्पॅरोला लेखिकेने का ओळखलं, तर फिमेल स्पॅरो ही कंपॅरेटिव्हली मेल स्पॅरोच्या तुलनेमध्ये छोटी असते आणि तिच्या पिसांचा रंग ग्रे ब्राऊन असतो, तर मेल स्पॅरोच्या पिसांचा रंग डार्क ब्राऊन असतो. The male has a black throat and chest, and moreover there is a black throat. तो जो घसा असतो किंवा जी नेक म्हणतो आपण, ती नेक ब्लॅक असते. म्हणजे चेस्टच्या वरचा भाग जो असतो तो ब्लॅक असतो, नेक वरला भाग मेल स्पॅरोच्या.
chestnut and black wings and is gray white underneath. I knew there were sparrow babies in the nest, and I didn't know whether fathers looked after children when mothers died. To look after म्हणजे ची काळजी घेणे, to take care of. So the writer told here that I knew there were sparrow babies in the nest, and I didn't know whether fathers looked after children when mothers died. So writer told that writer knew that sparrow baby was there in the nest, and at that time she didn't know whether father sparrow take care of his children after mothers died or not. तेव्हा लेखिकेला माहित होतं की जी बेबी स्पॅरो आहे ती नेस्ट मध्ये आहे, आणि लेखिकेला हे तेव्हा माहित नव्हतं की जेव्हा लहान पिलाची आई मरण पावते तेव्हा मेल स्पॅरो त्या लहान पिलाची काळजी घेतो की नाही, जेव्हा त्याची आई मरण पावते हे सुद्धा लेखिकेला माहित नव्हतं. इन एनी केस इट वॉज नाईट अँड आय कुडंट सी द फादर एनिवेअर. सो इन एनी केस व्हॉट एव्हर द केस मे बी इट वॉज नाईट. आता रात्र तो जो वेळ असतो तो रात्रीचा असतो, अँड दॅट्स वाय द रायटर वॉज अनेबल टू सी द फादर एनिवेअर. रायटर कुडंट सी द फादर एनिवेअर. रात्रीची वेळ असते आणि रात्रीच्या वेळेस मध्ये तो जो मेल स्पॅरो असतो तो मेल स्पॅरो किंवा फादर स्पॅरो म्हणू. आता ती जी बेबी स्पॅरो असते तिचे वडील, तर फादर स्पॅरो लेखिकेला कुठेही आढळून येत नाही. सो लाईक अ फुल आय टूक द नेस्ट डाऊन. सो लाईक अ फुल मूर्खासारखे, एखाद्या मूर्खासारखे द रायटर डिसाइडेड टू टेक द नेस्ट डाऊन. लेखिकेने निर्णय घेतला की आपण आता ते जे नेस्ट आहे, चिमण्याचं घरटं आहे, ते घरटच आपण खाली घेऊया. आय होप दॅट यू आर अंडरस्टँडिंग व्हॉट एव्हर आय एम टेलिंग यू. There was only one little baby in it, and it burrowed deep into this strangely built nest, 1.5 inch in breadth, full of small feathers, but extremely clean. So, what happened then? There was only one little baby in it. So, there was only one little baby in the nest. एक छोटस एकच लहान पिलू त्या घरट्यामध्ये होतं. जेव्हा लेखिका घरट खाली घेतात तेव्हा लेखिकेला असं दिसून येते की एकुलतं एक पिलू, एकच पिलू त्या घरट्यामध्ये असते. And it burrowed means to move through the nest, म्हणजे त्या घरटभर फिरणे. And it burrowed deep into this strangely built nest, and that nest is quite strangely, and in that strange nest that little baby was burrowed deep into the nest. आणि त्या घरट्यामध्ये ते जे लहान पिलू असते ते लहान पिलू त्या घरट्यामध्ये सर्वत्र आजूबाजूला फिरत असते. 1.5 inch in breadth, full of small feathers, but extremely clean. So the breadth of that nest was 1.5 inch. 1.5 inch, and there were full of small feathers in that nest, but that nest was extremely clean. त्या घरट्याची जी रुंदी असते साधारणपणे 1.5 इंच रुंदीचं ते घरट असते. त्या घरट्यामध्ये छोटे छोटे पीस खूप सारे पडलेले असतात, परंतु ते घरट खूप चांगल्या रीतीनं स्वच्छ केलेलं असतं. आय फाउंड वन स्मॉल स्पेकल्ड एग ॲज वेल. स्पेकल्ड एग म्हणजे त्याच्यावर डाग असलेलं अंड. आय फाउंड वन स्मॉल स्पेकल्ड एग ॲज वेल. देन रायटर टोल्ड दॅट सी फाउंड वन स्मॉल स्पेकल्ड एग इन द नेक्स्ट ॲज वेल. त्यांना त्या घरट्यामध्ये एक डाग असलेलं अंड सुद्धा सापडते. आय ब्रॉट इन ड्राईड ग्रास फ्रॉम द गार्डन अँड स्प्रेड इट इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. कार्डबोर्ड बॉक्स मीन्स कार्टून बॉक्स पाहिला असेल तुम्ही. कार्टून बॉक्स टाईप किंवा कार्टून बॉक्स म्हणजे कार्डबोर्ड बॉक्स. Put the nest on top of it and lots of cotton wool. So what happened then? Writer brought in dried grass from the garden. आता लेखिकेनं काय केलेलं असते, लेखिकेनं जे सुकलेलं गवत असते ते सुकलेलं गवत गार्डन मधून आणलेलं असते. अँड दॅट ड्राईड ग्रास स्प्रेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. आणि ते सुकलेलं गवत कार्डबोर्ड बॉक्स मध्ये पसरवलेलं असते.
put the nest on top of it and lots of cotton wool. And after spreading the grass into that cardboard box, she put that nest on the top of it. म्हणजे त्या कार्डबोर्ड बॉक्स मध्ये सगळीकडे लेखिकेनं गवत पसरून दिलेलं असते आणि गवत पसरून दिल्यानंतर त्या गवतावर म्हणजे टॉपवर ते जे नेस्ट असते ते नेस्ट लेखिका त्या ड्राईड ग्रासवर पसरून दिल्यानंतर वर ठेवतात. अँड लॉट्स ऑफ कॉटन वूल, आणि त्या कार्डबोर्ड बॉक्स मध्ये भरपूर कॉटन वूल सुद्धा त्याच्यामध्ये ते टाकतात. द बेबी केम अप फॉर एअर. A little scrawny female. Scrawny means very thin, very weak, एकदम अशक्त किंवा एकदम पातळ. So the baby came up for air. Now when the writer put the dried grass into the cardboard box and over above that on that dried grass she put the nest and beside she put the cotton wool. And at that time the baby used to come up for air. मग आता ते छोटस पिलू हळूहळू हळूहळू मोठं होत असते आणि जेव्हा म्हणजे हवा खाण्यासाठी किंवा हवा घेण्यासाठी ते लहान पिल्लू मग त्या घरट्याच्या बाहेर येत असायचं. अ लिटल स्क्राउनी फिमेल, अँड दॅट लिटल बर्ड वॉज व्हेरी स्क्राउनी अँड सी वॉज फिमेल. जे लहान पिल्लू असते एकदम सडपातळ असते, चिमणीच केवढूशी असते, तर चिमणीचं पिलू त्याच्यापेक्षाही कितीतरी छोटं असते. मग ते जे पिलू असते हवा घेण्यासाठी ते पिलू हळूच बाहेर निघत असते. व्हेरी लिटिल हेअर, अँड देअर वॉज व्हेरी लिटिल हेअर ऑन इट्स स्किन. त्याच्या स्किनवर म्हणजे एकदम छोटेसे छोटे छोटे केस असतात. नो फिदर्स, अँड देअर वेअर नो फिदर्स ऑन इट्स स्किन ऑर ऑन इट्स बॉडी. अजून त्या पक्षाला पंखच आलेले नसतात. ऑल ओपन येलो माउथ विथ अ लिटिल ब्लॅक डॉट इनसाइड, अँड he has his mouth yellowish in color, and there was a little black dot inside that baby sparrow's mouth. म्हणजे त्या बेबी स्पॅरोचं जे तोंड असते ते येलो कलरचं असते. बघा तुम्ही चिमणीची चोच बघितली असेल तर ते जे तोंड असते ते येलो कलरचं असते आणि त्या येलो कलरच्या तोंडामध्ये लिटिल ब्लॅक डॉट वॉज इनसाइड इनटू द माउथ ऑफ दॅट बेबी स्पॅरो. त्या बेबी स्पॅरोच्या छोट्याशा तोंडामध्ये येलोइश और येलो माउथ मध्ये एक काळ्या कलरचा बारीकसा ठिपका किंवा डाग असतो. I placed this cardboard nest on the top of a library ladder. Ladder म्हणजे शिडी, समजते ना तुम्हाला, वर चढण्याची शिडी. Ladder next to the camel picture and started feeding. To feed म्हणजे खाऊ घालणे. Feeding the bird milk with a new nasal dropper. Nasal dropper म्हणजे बघा ते लहान मुलांना औषधी देतात लिक्विड, आणि तो जो ड्रॉप आलेला असतो त्या ड्रॉप मधून बरोबर आपण 2 थेंब द्यायचे सांगितले असतील तर ते आपण पुश करून त्याला त्या बाळाला 2च थेंब देतो. तर दॅट इज नेसल ड्रॉपर. See, I placed this cardboard nest on the top of a library ladder. आता लेखिकेनं जे कार्डबोर्ड बॉक्स किंवा कार्डबोर्ड नेस्ट तयार केलेलं असते, सो शी प्लेस्ड that cardboard nest on the top of a library ladder. लायब्ररी मध्ये जाण्याची जी लॅडर असते त्या शिडीच्या बाजूला लेखिकेनं ते जे कार्डबोर्ड नेस्ट असते ते लायब्ररीच्या लॅडर वर ठेवलेलं असते. Next to the camel picture, and beside that ladder there was a camel picture. इथं म्हणजे उंटाचं चित्र असते, त्या उंटाच्या चित्राच्या बाजूलाच एक लॅडर असते, शिडी असते वर जाण्यासाठी. त्या शिडीच्या वर लेखिकेनं ते कार्डबोर्ड नेस्ट ठेवलेलं असते. And started feeding the bird milk with a new nasal dropper. And writer, while putting that cardboard nest on the top of the ladder, she started feeding the bird milk with a new nasal dropper. मग ते जे कार्डबोर्ड नेस्ट असते, कार्डबोर्ड नेस्ट वर ठेवल्यानंतर लेखिकेने एक नवीनच नेसल ड्रॉपर आणलेलं असते. ते ड्रॉपर दूध पाजण्यासाठी ड्रॉपर विकत आणलेलं असते आणि त्या ड्रॉपरच्या सहाय्यानं त्या चिमणीच्या पिलाच्या तोंडामध्ये ते दुधाचे थेंब लेखिका दुधाचे थेंब टाकत असतात.
the bird was hungry every half an hour. So the the bird sparrow became hungry every half an hour. ती जी चिमणीचं पिलू राहते त्या चिमणीच्या पिलाला लेखिकेला प्रत्येक अर्ध्या तासाने भूक लागत असते आणि मग लेखिकेला प्रत्येक अर्ध्या तासाने त्या चिमणीच्या पिलाला खाऊ घालावं लागत असते. So the bird was hungry every half an hour and I fed it. Fed it म्हणजे खाऊ घातले. And I fed it through the night with bread softened in milk. And writer fed it or fed that bird through the night with bread softened in milk. आता मग लेखिका त्या पक्षाच्या पिलाला रात्रीला सुद्धा म्हणजे रात्रभर खाऊ घालत असायच्या आणि रात्रीला त्या पक्षाच्या पिलाला दुधामध्ये ब्रेड बुडवत होत्या त्या जेणेकरून तो ब्रेड एकदम सॉफ्ट मऊ होत होता आणि ते मग तो ब्रेड त्या पिलाला चारत असायचा. I hope that you are getting what I am telling you. Okay, so let's move towards the new paragraph. The next day the bird had a name. So the next day, when that bird's mother died, on the very next day she has, means the writer has given a name to that bird. त्या पिलाची आई मरण पावल्याच्या दुसऱ्या दिवशी लेखिका म्हणजे त्या दिवसापासून लेखिकेने त्या पिलाची काळजी घ्यायला सुरुवात केलेली असते. परंतु दुसऱ्या दिवशी काय होते, मग लेखिका त्या पिलाला एक नाव देतात, बर्डी नम नम, आफ्टर द पीटर सेलर्स बर्ड इन द पार्टी. पीटर सेलर्स नावाचा व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीनं द पार्टी नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि त्या पार्टी नावाच्या पुस्तकामध्ये नम हे नाव त्या पक्षाला दिलेलं आहे. तेच नाव लेखिका चिमण्याच्या पिलाला देतात, बर्डी नम नम. नम नम हे नाव चिमणीच्या पिलाला दिले जाते. I looked up my bird books and learned that sparrows eat just about anything, but they like wheat and oat seeds. So, writer told here that I looked up my bird books and learned that sparrows eat just about anything, but they like wheat and oat seeds. Oat माहित असेल तुम्हाला, ओटच्या बिया, आणि wheat म्हणजे गहू. So writer told that she looked up her bird books and learned from that books that what are the things that sparrows like to eat. लेखिका त्यांच्या पक्षाचं पुस्तक काढतात, पक्ष्यांचे पुस्तक असतात त्याच्यामध्ये, आणि पक्ष्यांचं पुस्तक काढून नेमकं चिमण्यांना खायला काय आवडते हे त्याच्यामधून शिकतात. And she come to know or she learned that sparrows eat just about anything, but they like wheat and oat seeds. So the writer learned from that book that generally sparrows eat anything. Sparrows eat anything, or sparrows like to eat anything, but they like wheat and oat seeds most. म्हणजे त्या पुस्तकातून ते शिकतात की चिमणी पक्षी जे राहतात त्यांना काहीही खायला आवडते किंवा काहीही खातात, परंतु खास करून त्यांना गहू आणि ओटच्या ज्या बिया राहतात ते खायला जास्त आवडतात, असं लेखिकेला त्या पुस्तकातून लक्षात येते. विच मीन्स दहलिया और पॉरिज, ज्याला आपण दहलिया म्हणतो किंवा पॉरिज. व्हॉट डू यू मीन बाय पॉरिज? अ थिक सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड, म्हणजे जाड असलेलं मऊ असलेलं फूड, त्याला आपण पॉरिज म्हणतो. मेड बाय बॉइलिंग ग्रेन्स अंटिल दे अचीव अ मॅसेबल कन्सिस्टन्सी, म्हणजे ते ग्रेन्स पासून बनवलेलं असते आणि त्याला बॉईल केल्यानंतर ते उकडते आणि एकदम मऊ बनते, त्याला आपण पॉरिज म्हणतो. फॉर 1 वीक नम रूल्ड माय लाईफ, आणि जवळपास एका आठवड्यापर्यंत, फॉर 1 वीक नम रूल्ड माय लाईफ, म्हणजे एका आठवड्यापर्यंत त्या नमनं किंवा चिमणीच्या पिलानं लेखिकेच्या संपूर्ण जीवनावर राज्य केलं होतं. म्हणजे लेखिकेचं जीवन म्हणजे नम, कारण त्या नमची काळजी लेखिकेला घ्यावीच लागत होती आणि पूर्ण आठवडाभर त्या नमनी लेखिकेवर राज्य केलं होतं. When she was hungry, she opened her mouth and screamed. So when
that numb bird or that sparrow bird got hungry or she became hungry at that time, she used to open her mouth. She used to open her mouth and she used to scream. आता जेव्हा त्या चिमणीच्या पिलाला भूक लागत असायची तेव्हा ते चिमणीचं पिलू त्याचं तोंड असं उघडत असायचं आणि तोंड उघडून चू 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 असा आवाज करत असायचा. When she had been fed, and his variety from dal, rice, dahlia, watermelon, bread, milk, etc. So when she had been fed, आणि जेव्हा त्या पिलाला खाऊ घातल्या जात होतं, जेव्हा त्या पिलाला खाऊ घातलं जात होतं आणि कोणकोणत्या गोष्टी खाऊ घातल्या जात असायच्या, अँड धीस व्हेरायटी म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वस्तू त्या पिलाला खाऊ घातल्या जायच्या. कधी त्याला डाळ दिल्या जायची, कधी राईस, कधी दहलिया, कधी वॉटरमेलॉन, कधी ब्रेड, कधी मिल्क. अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या वस्तू त्या पिलाला खाऊ दिल्या जात होत्या, खायला दिल्या जात होत्या. सी स्क्रॅबल्ड साइडवेज. स्क्रॅबल्ड मीन्स टू ग्रोप फॉर, म्हणजे असं चाचपडणे. एखादी वस्तू अंधारात पडते बघा, अंधारात पडल्यानंतर नेमकी ती वस्तू इथं पडली आपल्याला अंदाज माहित असतो, परंतु इथंच आहे असं माहित नसते, परंतु असं आपण चाचपडतो अंधारात, लाईट गेलेली असेल अशा वेळेस. सो शी स्क्रॅबल्ड साइडवेज and turned her face to the cardboard wall. So that bird used to come down, and at that time she used to just scrabble. She used to scrabble. म्हणजे ते जे पक्षी असते चिमणीचं पिलू ते खाली उतरत असते आणि खाली उतरल्यानंतर इकडे तिकडे चाच पडत असते, म्हणजे इकडे तिकडे फिरत असते. अँड टर्न हर फेस टू द कार्डबोर्ड वॉल. आणि थोडाच अंतर चालत गेल्यानंतर लगेच तो त्याच्या घरट्याकडे परत फिरत जात असते. She was instinctively clean and that baby bird was instinctively clean. ते पक्षी सुद्धा खूप म्हणजे बेबी बर्ड किंवा बेबी स्पॅरो सुद्धा खूप क्लीन असते, खूप स्वच्छ असते. आय हॅड टू चेंज द कॉटन वूल टॉयस अ डे. आणि लेखिका म्हणतात की आय हॅड टू चेंज द कॉटन वूल टॉयस अ डे. टॉयस म्हणजे दोनदा. बिकॉज while she lived in the grass nest, she marked out the cotton wool area as a bathroom. आता लेखिका म्हणतात she had to change the cotton wool twice a day. लेखिकेला त्या घरट्यामधला जो कॉटन वूल असतो तो दिवसातून दोनदा लेखिकेला चेंज करावा लागत असतो. बिकॉज while she lived in the grass nest, because that baby sparrow was living in that grass nest, she marked out the cotton wool area as a bathroom. आणि त्याच्यामध्ये जो कॉटन वूल ठेवलेला असतो ते म्हणजे सू करण्याचा प्रकार, ते जे बेबी स्पॅरो असते ते बेबी स्पॅरो त्या घरट्यामध्ये सू करत असते आणि सू केल्यामुळे मग ते घरट ओलं झालेलं असते. आणि म्हणून लेखिका ते जे घरट्यामधलं जे कॉटन वूल आहे, जो कापूस आहे किंवा ज्याला आपण म्हणतो रुई आहे, तो रुई दिवसातून दोनदा म्हणजे चेंज करत असते, जेणेकरून त्या पिलाला स्वच्छ स्वच्छ वाटलं पाहिजे आणि तिथं काहीही ओलं असल्याचा भास होऊ नये, म्हणून लेखिका ते जे कॉटन वूल राहते ते दिवसातून दोनदा चेंज करत असते. अशा पद्धतीनं लेखिका त्या पिलाची खूप काळजी घेत असतात आणि 8 दिवसापर्यंत त्यांना म्हणजे इतर गोष्टी करायलाही फुरसत मिळालेली नसते, कारण की ते पिलू छोटस असते आणि लेखिकेला असं वाटते की त्याची आई आता मरण पावलेली आहे आणि कदाचित त्याचे वडील त्याची काळजी घेणार नाही, असं लेखिकेचा समज होता. परंतु तो समाज खरा होता खोटा होता हे आपण उद्या बघणार आहोत. आणि म्हणून 8 दिवस सतत लेखिका त्या पिलाची काळजी घेत असतात. सो हिअर आय वुड लाईक टू स्टॉप. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशंट. थँक यू.